Earlier update highlights. Each ONews update tells the whole world where the OnPassive company stands in its journey. Every ONews update is explained briefly and clearly with proper analysis and meaning. This video will be a little longer, so please watch it patiently till the end. আপডেট সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোচনা। প্রতিটি ONews সমগ্র বিশ্ববাসীকে বলে দেয় অনপ্যাসিভ যাত্রায় অনপ্যাসিভ কোম্পানির অবস্থান কোথায়। প্রতিটি ONews আপডেট অর্থ ও উপযুক্ত বিশ্লেষণ সহ কম কথায় ছোট করে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হলো। ভিডিওটা একটু বড় হবে, ধৈর্য ধরে পুরোটা দেখুন। আপডেট 1, টেস্টস কমপ্লিটেড। The real work begins. OnPassive has faced many challenges in different areas, but it has overcome them all. Every test has been passed with flying colors, and now the real journey begins. Get ready because the future starts here. 1 নম্বর আপডেট, পরীক্ষা শেষ, আসল কাজ শুরু। অর্থাৎ অনপ্যাসিভ কোম্পানি বিভিন্ন দিক দিয়ে যত বাধার সম্মুখীন হয়েছিল সব কাটিয়ে উঠেছে, সমস্ত পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে। আপডেট 2, কনফিডেন্স হ্যাজ গ্রোন, নাও ইটস অ্যাজ এ রিয়েল বিজনেস। ইয়েস, ইটস ট্রু। OnPassive has now become a genuine business. Step by step, the company's system have successfully gained all the elements and essentials needed to build a solid and authentic business. The foundation is strong now. We move forward with full power. 2 নম্বর আপডেট, আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, এখন এটি একটি আসল ব্যবসা। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। একটি সঠিক ব্যবসা করতে গেলে যে যে বিষয় ও উপাদানগুলো লাগে কোম্পানির সিস্টেমটা ধীরে ধীরে অর্জন করেছে ধাপে ধাপে। আপডেট 3, দ্য উইন্ড ইজ ব্লোয়িং, অটোমেশন ইজ লাইভ। OnPassive has successfully leveraged AI technology to complete, rebuild and restructure the system. Now, it is ready to be launched for everyone's use with full security and proper safeguards. A new era of automation has begun. Get ready to experience. 3 নম্বর আপডেট, বাতাস বইছে, অটোমেশন চালু হয়েছে। অর্থাৎ AI প্রযুক্তিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে যেভাবে সম্পূর্ণ সিস্টেমকে পুনরায় নতুন কাঠামো দিয়ে সকলের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়, সেই ব্যবস্থা সঠিক সুরক্ষার সাথে জনসমক্ষে উন্মোচিত হতে চলেছে OnPassive কোম্পানির সহায়তায়। আপডেট 4, সানরাইজ, দ্য ট্রু OnPassive emerges. At one time, harmful and negative-minded individuals with hidden agendas had plunged OnPassive's entire system into darkness and chaos. By step, these forces are identified and completely eliminated. The company's system has now been cleansed and purified, bringing a bright new sunrise to OnPassive's mission. After the darkest night, a brilliant new dawn shines upon us. 4 নম্বর আপডেট, সূর্যোদয়, আসল OnPassive বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ কিছু ক্ষতিকর মুখোশধারী নেতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির কৃতকর্মকাণ্ডে OnPassive কোম্পানির সম্পূর্ণ সিস্টেম বিধ্বস্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে গেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে কোম্পানির সিস্টেম দূষণমুক্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির কর্মযজ্ঞে নতুন সূর্যোদয় ঘটেছে। আপডেট 5, ইমোশনাল ইন্টেন্সিটি, নাও ইটস এ মোমেন্ট। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। OnPassive's mission has grown into a powerful movement driven by strong and disciplined mental strength. Its rules and principles are now
firmer and tough than ever before. This is more than business, it's determined movement fueled by passion. 5 নম্বর আপডেট, আবেগের স্তর। এটি এখন একটি আন্দোলন। হ্যাঁ, অবশ্যই অনপ্যাসিভ কর্মযোগ্য একটি দৃঢ় মানসিকতার সুষ্ঠু আন্দোলন, যার নিয়ম নীতি আগের চেয়ে অনেক কঠোর ও সুকঠিন মানসিকতা সম্পন্ন। আপডেট 6, এ গ্লিম্পস অফ দ্য ফিউচার। New tools and technologies are coming. OnPassive is successfully integrating everything needed to make its entire system work flawlessly. The company is bringing in all the essential tools and technologies to ensure smooth and powerful operations. Get ready to embrace the future with cutting-edge innovation. 6 নম্বর আপডেট, ভবিষ্যতের এক ঝলক। নতুন সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি আসছে, অর্থাৎ অনপ্যাসিভ কোম্পানির সমস্ত সিস্টেমকে সম্পূর্ণরূপে ভালোভাবে কাজ করানোর জন্য যা যা প্রয়োজন সেই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা কোম্পানি সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আপডেট 7, অনপ্যাসিভ ইজ গেইনিং গ্লোবাল রেসপেক্ট। ফাউন্ডার মেম্বার্স ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যান্ড staying updated on the company's activities. They are actively seeking information about OnPassive through online searches, spreading accurate and respected knowledge about the company across the globe. Recognition is growing OnPassive's reputation shines worldwide. 7 নম্বর আপডেট, এখন অনপ্যাসিভ বিশ্বে সম্মান পাচ্ছে, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ববাসী অনপ্যাসিভ কোম্পানির ফাউন্ডার সদস্যবৃন্দ কোম্পানির কর্মকাণ্ডের বিষয়ে নিজেকে আপডেট রাখছেন। কোম্পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য অনলাইন সার্চিংয়ের মাধ্যমে জানছেন, যার ফলে এই কোম্পানি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে। ডিয়ার অনপ্যাসিভিয়ান মেম্বার্স অ্যান্ড লিসেনার্স, with an open heart and eager anticipation, stay tuned to learn all the details about the upcoming 8th update from the company. To get a glimpse of what might be coming, don't miss the next video. Exciting things are on the horizon. See you in the next update. প্রিয় অনপ্যাসিভিয়ান সদস্য ও শ্রোতাগণ, উন্মুক্ত মনে অধীর আগ্রহে কোম্পানির পরবর্তী 8 নম্বর আপডেট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অপেক্ষা করুন। ওই আপডেটে কি আসতে পারে তার আভাস পেতে পরবর্তী ভিডিওটি দেখুন। ধন্যবাদ। আমি কি এই সপ্তাহে এটি দেখতে পাবো বলে আশা করি? হ্যাঁ, আমি সত্যিই তাই আশা করি। আমার মনে হয় এই সপ্তাহে আমাদের সিও অ্যাশ মুফারের কাছ থেকে এই বিষয়ে কিছু অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া গেছে। যদি তাই হয় তাহলে প্রতিদিন লগ ইন করুন যাতে আপনি 8 নম্বর খবরের পপ পেতে পারেন। আপনার সাথে দেখা করতে এবং আপনি সঠিক সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে আছেন তা নিশ্চিত করতে। এটি ওই সকল চ্যানেলেও পোস্ট করা হবে যাতে বেশিরভাগ। প্রথমত, আপনি হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নোটিফিকেশনটি পেয়েছেন। আমি সত্যিই জানি না, কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চিত যে আমরা সবসময় তাদের মনে থাকি। আমাদের সত্যিই বুঝতে শুরু করা উচিত যে তারা যাই করুক না কেন, এটা আমাদের সুবিধার জন্য। স্পষ্টতই কোম্পানি সফল হতে চায়। আমি বলতে চাইছি, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কোনো কোম্পানির মালিক বা সিইও চান তাদের ব্যবসা সফল হোক, কিন্তু এটা তাদের প্রেরণা নয় এবং এটা অবশ্যই তাদের লক্ষ্য নয়। তাদের লক্ষ্য হলো এমন কিছু তৈরি করা যা তাহলে আমরা সবাই সফল হতে পারি, এবং এই ব্যবসার ক্ষেত্রে এটাই আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহের বিষয়। আমি আশা করি এটি আমাদের সকলকে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেবে, এবং এই ব্যবসার পরবর্তী পর্যায়, যেখানে আমরা সকলেই জড়িত, আমরা নিজেরাই করতে পারি। যে তিনি সরকারের সম্পত্তি হতে পারেন এবং এই সমস্ত খবরের মধ্যে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল তোমার সততা, তোমার সত্যিকারের এবং গভীর আনুগত্য, যা পরিস্থিতিতে টিকে থাকে। আমাদের সিইওর কাছে এটা জানা অনেক অর্থবহ। তোমরা যখনই এবং যেখানেই পারো তাদের পিছনে দাঁড়াও। অবশ্যই তাদের প্রার্থনায় স্মরণ করো।
নিশ্চিত করো যে তুমি তাদের সাথে আমার মতোই দাঁড়িয়েছ। কিন্তু নিউজ 7 থেকে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি পেয়েছি তা হলো আমরা এটাই এগিয়ে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছি, তাই না? আমরা ভবিষ্যতের উপর মনোযোগ দিচ্ছি এবং এখন পর্যন্ত ও নিউজে যা কিছু এসেছে, বিশেষ করে শেষ 2 বা 3টি, তারা সবাই আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর জন্য প্রস্তুত করছে। সে বলল আমরা একটা টানেলের শুরুতে আছি। এর শেষে আমরা আলো দেখতে পাচ্ছি, আমরা এভাবেই এগোচ্ছি। এটা হলো আমরা সামনের দিকে তাকিয়ে আছি এবং সামনের দিকে মনোনিবেশ করছি। সে বলে পথ এখন পরিষ্কার, যা ঘটেছে তা এখন আমাদের পিছনে। এখন আমাদের পথে কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা প্রতিদিন ভালো খবর পাচ্ছি, অন্তত ব্যবসায়িক দিক থেকে পর্দার আড়ালে। এই সবই আমার কাছে একটা বড় ইঙ্গিত যে আমরা মনোযোগী এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এখন ভবিষ্যৎমুখী হওয়া ব্যবসার জন্য অবশ্যই একটি দুর্দান্ত জিনিস। এটি আপনাকে সেই ট্রেডিং লক্ষ্যগুলি বা আপনার লক্ষ্যবস্তুগুলিতে দৃঢ় মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে সঠিক দিক নির্দেশনা, এবং অবশ্যই এটি আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এটি জোর দেয় যে একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি, যে কোনো অনুষ্ঠানের সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ইত্যাদি। অবশ্যই তোমার মনোযোগ সামনের দিকে রাখো, তোমাকে সম্পূর্ণরূপে চূড়ান্ত লক্ষ্যের উপর কেন্দ্রীভূত রাখে, এবং এটি আপনাকে সেই লক্ষ্যের প্রতি আপনার অঙ্গীকার বজায় রাখতে সাহায্য করে। তুমি কি অর্জন করতে চাও এবং তুমি কি কোন বিক্ষেপ বা বাধা পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এটি সত্যিই আপনাকে একই মনোযোগ দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এটা সব ধরনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক, অন্যান্য ক্ষেত্রেও। একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা আছে, আপনি কি অর্জন করতে চান তা জানেন? খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তোমার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য থাকে, তাহলে তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু অর্জন করতে চাও। সাধারণত আপনার এর জন্য একটি পরিকল্পনা থাকে। এই সবই নিজেকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্পষ্টতই এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য জড়িত থাকতে পারে। যখন তুমি এগিয়ে যাও, মনে রেখো আমরা লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেছিলাম। স্পষ্টতই শেষ পর্যন্ত বড় লক্ষ্য হলো মূল লক্ষ্যের উপর মনোযোগ দেওয়া। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে মাঝখানে ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। কেন? কারণ তোমাকে সত্যিকার অর্থে উদযাপন করতে হবে। তোমার উচিত সেই ছোট ছোট লক্ষ্য অর্জনের ছোট ছোট আনন্দ উদযাপন করা, যা তুমি তোমার সামনের যাত্রায় অতিক্রম করেছ। যদি তুমি এটা না করো, তাহলে তোমার প্রচেষ্টা তোমার অধ্যবসায় হারাবে। নিজের ভক্তির জন্য নিজেকে কোনো আত্মতৃপ্তি না দেওয়া, যা আপনি আপনার ব্যবসায় বিনিয়োগ করছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি লক্ষ্য অর্জন করো যাতে তুমি এবং তোমার বন্ধুরা তাদের উদযাপন করতে পারো। তুমি একা এগুলো উদযাপন করো না, আমাদের সকলের একসাথে এগুলো উদযাপন করা উচিত। আর যদি তুমি কাউকে তাদের যাত্রায় দেখতে পাও, তাহলে আমি সত্যিই সবাইকে এটি সুপারিশ করব। আমি তাদের সম্পর্কে দেখি বা শুনি এবং তারা ছোট ছোট সাফল্য অর্জন করেছে। তোমার কাছে এটা যত ছোটই হোক না কেন, ওই ব্যক্তির কাছে এটা একটা বিশাল অর্জন। এবং যদি তুমি এমন লোকদের শুনতে পাও বা দেখতে পাও, যারা তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের ছোট ছোট সাফল্য উদযাপন করতে সাহায্য করুন। তাদের অভিনন্দন জানাও, এটাই তো কথা। যদিও আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি আমরা আমাদের লক্ষ্যে অনন্য। আমরা আমাদের সম্প্রদায় অনন্য কারণ যখন আমরা সকলেই সেই বৃহত্তর লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। তাই আমরা সেই সম্প্রদায়ের মানুষকে খুব ভালোবাসি এবং আমরা আশা করি যে তারা সকলেই এগিয়ে যাবে এবং সফল হবে। এর জন্য যা কিছু করতে হয়েছিল তা কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, সম্মিলিতভাবেও উদযাপন করা হয়েছিল। তাই যদি তুমি এমন কাউকে দেখতে পাও যে পথে এরকম কিছু করেছে, যারা ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন বা যাই হোক না কেন, তাদের সাহায্য করেছে, তাই আসুন সবাই মিলে এটি উদযাপন করি।
আমার মনে হয় আমাদের এটা করা উচিত এবং এটা শুধু আমার অনুমান। আচ্ছা, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে যখন আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যাব, তাহলে আমাদের মধ্যে অর্থাৎ বিক্রেতা এবং গ্রাহকের মধ্যে সেই সংযোগ থাকবে। আমার মনে হয় মানুষ এখন সেই সংযোগ খুঁজছে। সেই ক্রেতারা বিক্রেতার দৃশ্যপটে সেই আস্থা খুঁজছেন। কেন? মানুষ অনলাইনে প্রতারিত হয়েছে, তারা কি কিছু কেনার সময় প্রতারিত হয়নি? তুমি জানো, তুমি কিছু কিনলে তারা ছবিটা দেখে এটা দেখতে ভালো, অথবা এটা সস্তা এবং ভালো, তাই তুমি এটা কিনবে। সে পৃথিবীর কোথা থেকে এসেছে ঈশ্বর জানেন, সে আসে এবং সে আগের মতো থাকে না। এটা এত ছোট যে তুমি যা কিনতে চেয়েছিলে তা নয়। এটা তো সব জায়গায় মানুষের সাথেই ঘটেছে, তাই না? তুমি কিভাবে পারো তার উপর তোমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আমরা কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি? ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আমি শেষ কথাটি বলবো। এভাবেই তোমার সম্পদ ব্যবহার করা উচিত। এখন আমি বিশ্বাস করি যে এই ব্যবসার মধ্যে আমাদের সম্প্রদায় এর জন্য সত্যিই সেরা জায়গা। একটি উৎস আছে এবং তা হলো আপনার নেটওয়ার্কে লোকদের কাছ থেকে সহায়তা চাইতে কখনো দ্বিধা করবেন না। এই লোকেরা আপনাকে মনোযোগী থাকতে এবং অগ্রগতিতে সাহায্য করবে। তুমি জানো, আজ সকালে তোমাদের সবার সাথে একটু মজা করতে চেয়েছিলাম এবং আমি আপনাকে একটি ছোট উপমা দিতে চাই। এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে আমরা কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি। মি মুফারা কি করেছেন এবং আজ তিনি কি করছেন, আপনি আমাদের সামনেই তা ঘটতে দেখতে পাচ্ছেন। ঘটনাগুলো সম্পর্কে কিছুটা স্পষ্টতা দেব এবং আবারও আমি একটি ছোট গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই। তুমি জানো, যখন তুমি মানুষের সাথে দেখা করো, সেটা পরিবারের সাথেই হোক, বন্ধু হোক বা অপরিচিত, আর তুমি তাদের সাথে কথা বলো, তারপর শেষ পর্যন্ত এটি আমাদের সকলের কাছে সাধারণ একটি জিনিসের উপর নির্ভর করে এবং তা হলো খাদ্য। আমাদের সকলেরই খাবার খেতে হয় এবং আমরা খাবার নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি। আমরা আমাদের প্রিয় রেস্তোরাঁগুলো নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি। আমরা আপনাকে বলতে ভালোবাসি যে এটি কতটা সুস্বাদু এবং খাবারটি কতটা সুস্বাদু। এটা সুস্বাদু এবং অবশেষে কথোপকথন মিষ্টান্নে পরিণত হয়। এটা সত্যিই সত্য এবং মানুষ তাদের প্রিয় মিষ্টি সম্পর্কে কথা বলবে এবং বলবে সে কতই না চমৎকার। এবং আমি দেখেছি যে বেশিরভাগ মানুষই নয়, বরং বেশিরভাগ মানুষই তারা পাই পছন্দ করে এবং তাদের একটি প্রিয় রেসিপি থাকে, একটি প্রিয় পাই। তারা যা খুশি, সেটা বোস্টন ক্রিম পাই হোক, অ্যাপেল পাই হোক, স্ট্রবেরি পাই হোক, সেটা রুবার পাই হোক, ব্ল্যাকবেরি পাই হোক, তাদের কাছে সবসময় এমন কিছু পাই থাকে যা তারা সত্যিই পছন্দ করে। আর যখন আমার কথা আসে এবং আমি তাদের বলি যে আমি কোন পাই পছন্দ করি, তারপর তারা আমার দিকে খালি চোখে তাকাতে শুরু করে, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় বেশিরভাগ মানুষ চেরি তোলা পছন্দ করে না, পাই পছন্দ করি না। আর আমি তাদের আমাদের পরিবারের এই পাই সম্পর্কে বলি। এমন একটি রেসিপি আছে যা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে এবং আমরা এটি অনেক দিন ধরে তৈরি করে আসছি। আর এই চেরি পাইটা অসাধারণ। আর আমি তাদের বলছি, শুনো, যখন তুমি এই চেরি পাইটা খাবে তখন আরও ভালো লাগবে। তোমাকে বসে থাকতে হবে, কারণ যদি তুমি না থাকো, যখন আমরা দেখি তারা কি করেছে, বছরের পর বছর ধরে তারা কি কি উন্নয়ন করেছে, এটা সত্যিই অসাধারণ। মি মাওফারা তারা শুধু পরীক্ষা দিতে আসেনি, শুধু একটু খায়নি, তিনি সবকিছুই শুরু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটি এমন কিছু যা আগে কখনো করা হয়নি। এটি এমন কিছু যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এটি এমন প্রযুক্তি যা আগে কখনো আসেনি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এবং যখন আপনি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন, যখন তুমি ভাবো মি মুফারা কি করেছিলেন আর তারা যেভাবে এটা করেছে তা অসাধারণ। এটা আমার দেখা সেরা জিনিস, আর আমার মনে হয় না জীবনে আর কখনো এরকম কিছু দেখতে পাবো।
এটা সত্যিই খুব সহজ, এবং যখন আপনি মি মুফারার কথা ভাবেন, যখন তুমি সেই চেরি পাইয়ের কথা ভাবো, তখন তুমি সেই চেরি পাইটি চিনতে পারো। সে সত্যি সত্যিই ভালো। আর যখন তুমি বসে তোমার প্রথম টুকরো বানাবে, যখন তুমি এটি খাবে, তখন এটি উপভোগ করতে তোমার 5 বা 10 মিনিট সময় লাগতে পারে। এখন আমার কাছে প্রথম টুকরোটা খেতে প্রায় 1 মিনিট 15 সেকেন্ড সময় লাগে, কিন্তু তুমি ওখানে বসে সেই পাই উপভোগ করতে পারো। পাই তোমার জীবন বদলাবে না, মানে তুমি এটা উপভোগ করবে। ভবিষ্যতেও তুমি এর জন্য অপেক্ষা করবে, কিন্তু এতে কিছুই বদলাবে না। এটা তোমার জীবন বদলাবে না, কিন্তু মি মাউফারা যা করেছেন। যখন আমরা ব্যবসার কথা বলি, তখন যা সবকিছু বদলে দেয়। যখন আমরা বছরের পর বছর ধরে আপনার মনে থাকা ধারণাগুলি নিয়ে কথা বলি, যে কথাগুলো তুমি কাউকে বলতে চাওনি, কারণ তুমি কখনো ভাবোনি যে এগুলো বাস্তবে পরিণত হবে। হঠাৎ করে মি মাউফারার কাজের কারণে আপনার মনে যে চিন্তাভাবনাগুলি ছিল, হঠাৎ করেই সেগুলো বাস্তবে পরিণত হয়। তুমি ভাবতে শুরু করো, হ্যাঁ, আমি এটা করতে পারি, আমরাও এটা করতে পারি। এটা ঘটতে চলেছে মি মুফারা যা তৈরি করেছেন তার কারণে। হয়তো তিনি এই রেসিপিটি তৈরি করেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে তার অধ্যবসায় দিয়ে এটি তৈরি করেছেন। তিনি এটিকে একেবারে শূন্য থেকে তৈরি করেছিলেন এবং তিনি এটিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন, এবং আজ এটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখন মি মাউফারা ব্যাক অফিসে নোট লিখছেন। আমি শুরু করেছি এবং শেষ নোটে আমি আপনাকে কয়েকটি জিনিস বলতে চাই। যদি তুমি মনে করো যে এই ব্যবসাটি নিষ্ক্রিয়, তাহলে তুমি ভুল। মি মুফারা শেষ যে নোটটি লিখেছিলেন তা ছিল 7 নম্বর নোট। তাতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি এগিয়ে এসে আমাদের এভাবে বলবেন, সে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে যার উত্তর সে তোমার এবং আমার কাছ থেকে জানতে চায়। এটাই তোমার শুরু। এগুলো কঠিন কাজ নয়, যে কেউ এটা করতে পারে, এগুলো করা কঠিন নয়। কিন্তু মি মাউফারা চান আপনি এসে অংশগ্রহণ করুন, এবং যখন তিনি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন, তাই তোমাকে বুঝতে হবে যে তুমি চিন্তা না করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চাইবে না। আপনার কাছ থেকে মি মাউফারার এই প্রশ্নগুলির একটি শিক্ষিত, দায়িত্বশীল উত্তর প্রয়োজন, যা তাদের মূল্য প্রদান করে, যাতে তারা যে পণ্যগুলি বিশ্বে প্রকাশ করছে তা যতটা সম্ভব ভালো হতে পারে। যতটা ভালো হতে পারো, তোমার এগিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দাও, শিক্ষিত উপায়ে দাও, এবং যদি তুমি কিছু না জানো, তাহলে 1 থেকে 6 পর্যন্ত ফিরে যাও। 1 থেকে 7 পর্যন্ত পড়ুন। এটি আপনাকে সত্যিই বুঝতে সাহায্য করবে যে আমরা কোথায় আছি, তুমি কি করছো আর মি মাউফারা কি করছো। তারপর তুমি দায়িত্বের সাথে এবং তাড়াহুড়ো ছাড়াই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো, যা মি মাউফারার জন্য মূল্য বয়ে আনবে। ওরা তোমাকে প্রথমেই এটাই করতে চায়। তোমার কাজ শেষ? না, তুমি ছিলে না। এখন বলবো না, তবে বলবো, প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তাদের সত্যিই দারুণ উত্তর দাও, তাহলে তোমার সাথে কথা বলার জন্য লোক থাকবে। যারা এই যাত্রায় ছিলেন, এমনকি যদি তারা এখন বাইরে থাকেন, তাদের আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন, এবং তাদের বলুন যে তাদের উত্তরের মূল্য থাকা উচিত। অন্য কথায়, যদি তুমি না জানো তুমি কি বলছো, ফিরে যাও, নোটগুলো পড়ো। যখন তুমি ওই নোটগুলো পড়বে, তখন তুমি বুঝতে পারবে এবং তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। মি মুফারা এটাই চান। তিনি মন্তব্যে ভয় পান না। তিনি আপনার মন্তব্য চান। এবং কতজন সিইও আছেন যারা সাধারণ কর্মচারীর মতো? তোমাকে আর আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলছি যাতে পণ্যটি উন্নত করা যায়। এটা ঘটে না, এটা একেবারেই ঘটে না, কিন্তু মি মুফারা আপনার এবং আমার কাছ থেকে এটাই চান। আমি কেন চাই আমরা সবাই এতে অংশ নিই? আমি মি মুফারার মতো সাপোর্ট স্টাফ চাই। আমি তাকে পুরোপুরি ব্যস্ত রাখব। আমি চাই এত মানুষ এসে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুক, যার দিকে সাপোর্ট স্টাফরা হাত তুলে বলে, আরে, আমরা এই পরিমাণ টাকা বহন করতে পারবো না। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অবাক করে দেওয়ার জন্য আমাদের 1, 2, 3 লক্ষ লোকের প্রয়োজন। তারা এতে কিভাবে সাড়া দেয় তা দেখা মজার হবে, এবং তারা যেভাবেই হোক এর প্রতি সাড়া দেবে, খুব ইতিবাচকভাবে। তাই যখন আপনি মি মুফারা কি করছেন তা নিয়ে ভাবেন। যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে তারাই সেই রেসিপিটি তৈরি করেছে, অন্য কেউ নয়। এবং সে যা করেছে তা করতে পারবে না। সে ঐতিহ্য ভেঙেছে। এটা আর ঘটবে না, এবং এর কারণ হলো বিশ্বের বর্তমান কাঠামো। এটা খুবই, খুবই অনন্য। এবং যখন তুমি এটার কথা ভাবো, ওরা কি করছে, তাহলে ওই চেরি পাইটার কথা ভাবো। এটা সত্যিই, সত্যিই সুস্বাদু। কিন্তু যখন তুমি এটার মধ্যে ঢুকবে এবং নোট 8টি হবে, যখন 9টা আর 10টা পড়া শুরু করবে, তখন বসে পড়া ভালো হবে। কারণ যখন তুমি ওই নোটগুলো পড়বে, তখন তুমি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারো, এবং যখন তোমার জ্ঞান ফিরে আসবে,
তাহলে তোমার মনের পেছনের চিন্তাগুলো সামনে চলে আসবে এবং তুমি জানবে যে হ্যাঁ, এটা এরকম কিছু। মি মুফারা যা করছেন তার কারণে আমি যা করতে পারি, তাই আমি তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করতে চাইছিলাম। যখন নোট 8 প্রকাশিত হবে তখন এসো এবং মি মুফারা সেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। এটা মনে রাখবেন এবং আমি নিশ্চিত যে এটা ঘটবে, তাই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন এবং আপনার উত্তরগুলি সম্পর্কে খুব স্পষ্ট থাকুন। বুদ্ধি করে দাও। এটি মি মুফারাকে মূল্য দেবে এবং তাকে সেরা পণ্যটি বের করতে সাহায্য করবে। তারা যা আনতে পারে এবং তারপর তা ভাগ করে নেব। যদি আমরা তা করি তাহলে আগামী কয়েকদিন মি মুফারার সহায়তা দলের কি হয় তা দেখা আকর্ষণীয় হবে। আজকের জন্য এটুকুই বন্ধুরা। সপ্তাহটা দারুণ কাটুক। আশা করি সপ্তাহটা উপভোগ করবেন। ব্যাক অফিসে আসা নতুন নোটগুলির জন্য অপেক্ষা করুন। আর যখন সময় আসে তখন সক্রিয় থাকুন এবং যা করা প্রয়োজন তা করুন। আর তারপরে অবশ্যই দেখা হবে, ভেতরে দেখা হবে। নিজের খেয়াল রেখো। বিদায়। Dear OnPassivian viewers, I hope you enjoyed this video. Thank you so much for potentially watching it till the end. To get such regular updates, please subscribe to the channel and turn on the bell icon. This way you will be the first to know about any new videos as soon as they are posted. More good news is coming just for you in the next video. See you again. Until then, stay happy, healthy and positive. May God save bless everyone. শুধু অনপ্যাসিভিয়ান দর্শকবৃন্দ, আশা করি আনন্দ পেলেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে সঙ্গে থাকুন। এর ফলে নতুন ভিডিও পোস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি সব খবর সবার আগে জেনে যাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আরও সুখবর আসছে শুধুমাত্র আপনার জন্য। আবার দেখা হবে। ততক্ষণ সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দে থাকুন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। নমস্কার।